राम राम जय श्री कृष्ण जय मुरलीधर केम छो बधा मजा में स्वागत है अपने नवा दिवसे अने नवा व्लॉग में भाई। तो आपणे हाले है आज जो कड़िया भाई आवी गया है थोड़ू घणुं कापकूटनुं काम छे ने चालू कर दीधुं छे अने हालो हवे आगळ जोईए आपणुं काम केवुं थाय। अने बार हांकनुं आपणे एक कॉमेंट आवी हती के तमे लाकडाना जूनवाणी बार हांक शुं करवा काढी नाख्या। एमां बन्युं एवुं के आपणे आम तो जो कि विडियोमां घणीवार कीधुं हतुं के आपणा जूना बार हांकું छे ने एने ऊधी खाई गई। ऊधी टूंक में एक बार हांक ने तो हाव बगाड़ी ज नाख्युं हतुं ने एक में थोड़ी घणी असर थई थी एटले कीधुं हवे आ बे बार हांक भेगा भेग बदलावी नाखी। वरी एक बदलावुं ने एक ना बदलावुं। लाकड़ुं छे ने आम तो पाकानुं छे बहु वर्षो जूनुं छे केम के अमारे जे गाममां मकान छे ने एना ज बार हांक छे। त्यांथी अमे वाड़ीए रहेवा आव्या गामना मकान पड़तर रूप थई गया हता ने पछी त्यांथी बार हांक जी काढी अने અહીં લઈ લીધા હતા। અમારા ગામમાં બે માળની મેળી હતી એના ઉપરનું એક બાર હાંક છે ને એક નીચેની મેળીમાંથી એટલે ત્યાંથી અમે કાઢીને અહીંયા ફિટ કર્યા હતા। પણ હવે આ મકાન આપણે 1998-99માં બનાવ્યા હતા એટલે તે દિન આજ દી સુધી કમ્પ્લીટ હાલ્યા 25-26-27 વર્ષ જેવો ટાઈમ થઈ ગયો। હવે ઊધીએ બગાડી નાખ્યા હે એટલે આપણે એવા હાટું બદલાવ્યા છે। તો હાલો આજે વળી કડિયાભાઈ આવ્યા છે ને એનું કામ ચાલુ છે તો ફટાફટ હું અહીંયા જાઉં થોડી ઘણી મદદ કરવી પડશે આપણે જે કરી ધીમે ધીમે કન્ટિન્યુ। बाजू हाल है मकान बंगला बनावવાનું कामकाज અને આ બાજુ હાલ है साफ सफाईનું અભિયાન। जय माताजी जय श्री कृष्ण। हाँ ने धोमेલું પડતું અને સાફ સફાઈ કરી એટલે તું જાર દેશી ભાષામાં તો ના કેદીના કઈરા નહોતા ને જતા જો જો હા હવાર થોડો વાવડો તો બધું અહીં ભરાઈ નાખતો અને હજી વાવડો જ છે ને ભાઈ હજી ક્યાં વાવડો પડી તઈ તો ના કઈરા નહીં રહ્યા હતા તોય નતા हाँ पवन एटले अमारे शू पाछुं अहींया वाड़ी विस्तार में आपणे फरती बाजू जमीन ज होय खेती टूंक में एटले एनी धूळ ने डमरियुं नी तो उठती ज होय ने मकान में आववानी ज छे। हूँ ना पाड़तो तो पण हवे खबर नहीं बेक दीमां मेहमान आववाना मेहमान घणा बधा आववाना छे। हाँ नानकड़ो एवो प्रसंग करवो है आपणे ढींगलीबाईनी है ने जलेबी खवरावी आ बाजू जो बधो पड़थारो पड्यो है तूं जारानो ने आपणे हजी अहींया हाले है मकान बार हांकनुं काम। एक तैयार थवा आव्युं है ने एक हजी हाव आखुं बाकी है। आपणे हालो धीमे धीमे जोई क्यां फूगाय। आज राजूभाई निमयणा थईने बेही गया है। हूँथी हवे ऊभुं नथी रहेवातुं एम कहेवाय हूँथी हवे ऊभुं नथी रहेवातुं टेको लेवो पड़े है भाई पिलरनो। तो भाई आपणे एक बार हांक तो तैयार थई गयुं छे अने बीजुं हवे करवानुं है एनी फरते जी फिनिशिंग करवानुं छे ने भाई ए टूंकमां प्लास्टर ई भाई करे है कड़िया भाई अने हूँ जाऊँ मोटर हालती करवा। पाणी लगभग हवे आवतुं नथी नियारमां એટલે હવે આ કામ આપણે આદરું ને એ પૂરું કરી લઈને પછી આપણે મોટર બદલાવી। તો જરાક ચાલુ કરી જોઈ કદાચ ઘૂંટડા બે ઘૂંટડા હોય ને તો આવે અટાણે જો કમ્પ્લેટ ઉપડી છે પણ નિયારમાં જે થોડોક આગો હોય ને એ નીકળી જાય એટલે આ 0 ઉપર કાંટો આવી જાય। અટાણે જે 7-8 ઉપર છે ને એ કાંટો નીચો આવી જાય તો બે ઘૂંટડા જે આવી હાલો ભરી લઈ। મોટર હાલતી કરી દીધી છે ને જો આવી કંઈક આપણી માંડવી છે घेरे गरके ने बचाड़ी हाव ओलाई गई है। एमां यार ये जो ओलू बाजरावाळुं छे ने ज्यां उपली कटकी में बाजरावाळुं थोड़ुं हलामું उग्યું है अने ओला माल बांधेल हता ने ए बाजू कंई उग्યું ज नथी એટલે ए बाजू उग्યું है ने ए मरल जेवुं छे नक्की नथी रहेवानुं अहींया केम के एने मालनो खातरनो दाज लई गयो होय એટલે न्या नहीं उगे। हालो जोई घेरे जो पाणी थोड़ुं घणुं अवेडामां आवे ने तो बायुं लुगड़ा धोवामां वांधो ना आवे अने आ बार हांकनुं आज थई जाय ने तो पछी अमे मोटरनुं करीए तई थाय। अने वादळा जो आ टाइपना जरूंबे है पण वरसादनी कोई शक्यता लागती नथी। जरा तरा खाली मिनिट एकनुं वादळुं जातुं होय ने वरसतुं जाय ने ए टाइपनो राते 12 वागे छाटा आव्या हता। बाकी जो आ टकटगी रह्या है मांडवीना छोड़वा भरोसो नहीं अने आपणी केरू नहीं फूल ताण है पण हवे एने पावापाणुं छे नहीं अटाणे।
આ આપણી દાળમી છે ફાયલી એટલે ગજબની, પણ લગભગ આમાં જે આગલા ફાલના હતા ને એ તો બધા ખિસકોલી ખાઈ ગઈ છે. એવડા એવડા હોય ને તોય કાપી નાખે. ફાલ બહુ છે, જ્યાં જોઉં ને બધામાં ફ્લાવરિંગ જ છે, ફળ જ બંધાણા છે. જઈ રહી આ ટાઈપના દાયડમ તો બહુ જ છે. જ્યાં નજર કરીને ત્યાં જો આવું ફ્લાવરિંગ છે મસ્ત. જોઈ રહ્યા એવડા કંઈ દાયડમ હોય પણ એ ખિસકોલા કાપી જાય છે. બહુ જ જ્યાં દાયડમ હતા એ બધા ખાઈ ગયા. કંઈ વાંધો નહીં, આપણે આવા 2 છોડવા છે. એક હજી આ બાજુ છે. જો અહીંયા આવી રહી, આમાં ઓલી બાજુ ફાલ છે, આ બાજુ તો શું આથમણી સાઈડ છે ને એટલે પવનનો માર હોય, પણ આમ બધામાં ઘણા બધા છે. પણ આગલું દાયડમ એકે રહેવા નથી દીધું. અને આ બીજા સાઈજ મોટા થાય ને એટલે ખીલખોડી આવી જાય, ઉલારી જાય. અને આ ઝાડવું ઘણા કોમેન્ટ કરીને વળી પાછા આપણે બેકવાર પૂછ્યું, હું કહેતા ભૂલી ગયો. આ પારિજાત કલ્પવૃક્ષ, સ્વર્ગનું ઝાડવું, રાતરાણી જી કયો આને કહેવાય. કેમ કે આના ફૂલ રાતે ઉગડે અને ખૂબ એવી સુગંધ આવતી હોય રાતે. સવાર થાય ને તો એ ખરી જાય. ને લગભગ શિયાળાનો ભાગ આવીએ ને તે પછી આમાં ફૂલ આવીએ. હાલો પાણી જોજે તો કંઈક આવે ને કેટલુંક આવે ને એ કહેજે. કંઈ વાંધો નહીં ભાઈ. જો આ રીતના હવા તો આવે છે, જોઈએ હવે. એ તો રાતે 12-1 વાગ્યા સુધી મેં હાઈકી, ટાંકા 2 ફૂલ ભરી લીધા. 11-12 મિનિટે ગરકો આવતો હતો. હવે અટાણે શું કરે, સવારે જ બંધ કરવી પડી. સવારે તો બહુ વાઇટ જોવી પડતી હતી. અને ભાઈ પાછી આ ઝીણકી મોટર હોય ને, સિંગલ ફેસ મોટર, એનો પંપ હોય પ્લાસ્ટિકના રોટરવાળો, એટલે વધારે કોરા રોટર હાલે ને તો રોટર ભડાઈ જાય. જોઈ ઘડીક વાર હાલવા દઈએ, જો કુંડી ભરાઈ જાય ને તો આપણે આ માલની કુંડી પાછી ભરવા થાય. હાલો બળદિયા નહીં લેવો જોઈએ. લગભગ ત્યાં 11:30 જેવો ટાઈમ થઈ ગયો છે. પાણી પાવું જોઈએ. ઘેરે જરાક કામ ના હોય ને તો પૂછી લઉં, પછી એક જણો પાઈ લઈ, હું રાજુભાઈ બેમાંથી એક. ભાઈ આજ ને 5:30 પોણા 6 જેવો ટાઈમ થઈ ગયો હશે. અને અમારા રાજુભાઈ સફાઈ કરી રહ્યા છે. કેમ છે રાજુભાઈ? અમુક કેટલા જાગા જે રહે એને પાણી વાળા કી અમુક છે એ વધારે છે ને, એને ગમે તે ચાકુડી ડિસમિસ લઈને પેલા ઉખાડ ચાકોડી નહીં, પાણી પોતું મારશી તો સોઠીઓ વધારે કેમ ચોટી એ ચોટી જાય. દાગો વયો જાય, દાગો અટાણ વયો જાય, પણ હુકા જાય ભલે ને હા ધોવાય તો એનો મને વાંધો નથી, પણ એ છે ને જો આમ પેલા ઉખેડ નાખીને તો વયા જાય. તમે બહુ પલર છે ને એમ વધારે થાય. હા જોજે પાણી તો ટ્રાય કરવી જ કરજે. જો આવા સિમેન્ટ રહી જાય ને પાણીવાળા કરી તઈ. તો ભાઈ ફાઇનલી આપણા 2 12 ફીટ થઈ ગયા છે. ઓલા હળી ગયા હતા એટલે કાઢવા પડ્યા છે. હળવામાં ઊધી ચડી ગઈ હતી. હું તો ના હળે પાકાને લાકડું, પણ ઊધી ખાઈ ગઈ હતી. આ દરવાજો છે ને એ વધારે બગડ્યો. દરવાજો નહીં 12 જ દરવાજા 2 એવા ને એવા છે જૂનવાણી. તો ટૂંકમાં ફાઇનલી 2 થઈ ગયા છે. હવે થોડુંક અમારે પાણીમાં ધ્યાન દેવું જોઈએ. જો આ 12 થઈ ગયું છે. હવે આના દરવાજાના માપ ગમે તે 1-2 દિવસમાં છે ને આપણે હુતારભાઈ જે કામ કરતા હોય ને એને કહેવું ને એટલે થઈ જાય. અને ભાઈ જૂના મકાનમાં આપણે કંઈક પણ થાગર થીગર કરીને એ પછી અલગ જ રહીએ, તો હવે આ કાયમી અલગ જ રહે. તો જો આ ટાઈપનું કંઈક આપણું 12 તૈયાર થયું છે. અને રાજુભાઈ જો આ દાગાની વાત કરી રહ્યા છે. હા સિમેન્ટ છે વધારે. અને જરાક રાજુ પેલા ઘઉં જે પાણીથી જાહે નહીં, હું તને પહેલાં ગેરંટીથી કહી દઉં હું. અને પાણીથી જાહે ને એ પાછો ધોરો દેખાશે તને. હા જા તે ભલે ગમે એવા પોતાથી કહી દે. એટલે ના જાડામાં એવું છે, લુવામાં વાર લઈ ગઈ હવે. એટલે આને જરાક છે ને પહેલાં ઉખેડજે, પછી આને કરજે પાણીવાળું. જો નખથી ઉખેડી ને તો વયું જાય છે. પાણીવાળું થાય ને તો ગાયનું ન્યાન્ય જામી જાય. તરત આપણે એમ થાય કે કદાચ હુકાઈ ગયું, ઓલા વયું ગયું હે, પણ એ હુકાશે ને એટલે વળી ધોરકા હે સિમેન્ટ હોય. અને દિવાલથી જરા બહાર રહ્યું છે. જો અહીંયા કડ એટલી રહી છે જરા નામી. હવે આ જાય નહીં. અને અહીંયા હજી આપણે ઓલું શું કહેવાય આનું એરો ટાઈટ કે શું કહેવાય રાજુ? બોન ટાઈટ. હા એ ચોપડવાનું છે, નીચે ચોપડવાનું છે અને ઉપર.
અને આને હે ને ઘઉં જો હે જ રજુ એમને નહીં જાય બે સાઈડ ફૂકાય ને તો પછી હે ને થોડું હુકાય તો વાંધો નહીં. ધોવામાં વાંધો ના આવે, ફૂકાય ને તો. હા એ તો બરોબર, પણ આને ટૂંકમાં છે ને વરસ મારીને તો કાંઈ ના થાય. હજી હે ને તાજું પડે. આમાં લીટા થાય બ્રશ ને એ હાવ ધ્યાન રાખવું. આમ કાપડ હા કાપડ બ્રશ ને કાપડ ને તો ભાઈ ફેર ને તું કે હો બ્રશનું ને કે પછી કાપડનું. જ્યાં હાંધા હે ને એમાં આપણે ઓલી બોન્ટાઈટ મારવાની છે, બોન્ટાઈટ જ હે. અહીંયા જો ભાઈ તમે આપણે હા ઓલો ઘેલીનો ઉતારો હોય ને એવું કરી નાખ્યું છે. આમ તો જો કે મકાન જ હવે ઘેલીને ઉતારા જેવા થઈ ગયા છે, આપણે જોવું જોઈએ. તો આ હે ઓલી બોન્ટાઈટ, આ મારવાની છે આપણે પથ્થરમાં, અને આ મારી અને એમાં ઓલી રેતી ચોંટાડી હતી, એટલે આ રેતી બધી પાછી જે ખેરી ને એ અહીંયા પડી છે. આનું મિશ્રણ કરવાનું હોય, આમાં બે જાતતું લગભગ આવતી હશે. જો આ બે ડબલા છે, એ બે ડબલા મિક્સ કરી અને પછી આપણે એમાં લગાડવાનું હોય, એટલે પથ્થર ચોંટી જાય. તો આ પહેલાં હરખું સાફ થઈ જાય ને પછી માર્યો. આની ઉતાવળ નથી, કાલ કે રજુ યાદ દેજે, હરખું ચોખ્ખું થઈ જાય ને પછી આ મારવાનું છે નીચે ને ઉપર. તો ભાઈ આ ટાઈપનું આપણું બીજું બાર હાંક છે. રાજુભાઈ કહે કે આમાં વયું ગયું, પણ જો આમાં એરી સિમેન્ટ જાય નહીં, જો એરિયા બધેમાં ચોઈટો હે. અને આવી રીતના ખેરવો પડીએ પહેલાં, પછી જા હે. જોઈ રહી રજી તું કે ને હવે તો તું જ્યાં સુધી ખેરી નહીં ને પહેલાં ત્યાં સુધી આમનામ રહે. અને પહેલાં ખેરવો જો હે, ચાકુડીનું પાનું કે ચમચી કે લઈ અને આસું પાત્રું હે ને ખેરી નાખવાનું. ભાઈ હાલો આપણે હવે જો ભેંસ એક દોરાવવાની હતી ને દોરાવી, હવે રાજુભાઈ કરે છે સાફ સફાઈ, અને મારે નાવા જવું છે કેમ કે હું થોડોક અઘોરી જેવો છું, એટલે થોડોક સુધારો લઈ આવવો પડશે. કા હા પાડે ક્યાં પૂગ્યા તમે વાહિંદાનો? આ સોરી વાહિંદા જાઓ ધૂમ જાય. બે રૂમ કરી લીધા હે આશાપાત્રા, આમાં જો બધામાં ક્લિનિંગ કરી લીધું છે જેવું દેખાતું. 3 રૂમ કરી લીધા ને એક રસોડું કરી લીધું. હવે ખાલી 2 ઓહરી બાકી છે ને પછી ઓલું ઘર તો આખું બાકી છે. અને અમારી સુરભીબેનની ટેસ્ટ છે ને તે મને કહે જો પપ્પા મારી ટેસ્ટ તમને દેખાતી હોય તમે જોઈ લેજો. ટૂંકમાં પૂરા માર્ક આવ્યા. સારું કહેવાય, બહુ સારું કહેવાય, બહુ સારું. તો આપણે એને અહીં રાખી દઈએ ને. આને હે ને ગાદલામાં કવર પોરવવું છે, તે મારું વ્હાઇટ જોઈને ઊભી છે, મારું વ્હાઇટ જોઈ. પછી મારે નાવા જવું છે, પછી રામભાઈનો પંપ દેવા જવું છે, પછી મારે દૂધ દેવા જવું છે, એટલે ઘણું કામ મારે છે. તો હાલો ફટાફટ જરાક ગાદલામાં કવર પોરવાવી દો. હાલો રેડી? હાલો ભાઈ કમ્પ્લીટ થઈ ગયું છે. પંખો ફફડાટી મારે છે તે હવે અમારો ખબર નહીં કેવો અવાજ આવવાનો હોય. હા હાલો થઈ ગયું. હવે મારે નાવા જવું, પછી રામભાઈનું દવા છાંટવાનો પંપ મારે ત્યાં પડ્યો ખેતીમાંથી, એ તરફ લઈ જાય. જલાભાઈ થોડુંક ધૂમજારામાં મદદ વધારે છે. થઈ ગયું લસણ? હે મારે તો અટાણમાં નહીં હાંજે કરવાનું હોય. એવું હોય તો શું કરો? હે જો ભાઈ અહીંયા તમને દેખાડું, અહીંયા જો નાખ્યું જો કચરામાં પોતા ના કરવાના હોય. કચરા અહીંયા જો એમાં ના કરાય દે, હજી અહીંયા વારવું પડે ને પછી કરાય. સાંજના 9 વાગી ગયા છે અને મને આગળ ભાઈબંધનો ફોન આવ્યો, મારા ભાઈબંધ રાજુભાઈનો.
એ કે એક રાતડું કૂતરું છે ને એ થોડોક ફેરવારું લાગે છે, બહુ કંઈ વધારે વાય નહીં હોય પણ ટાઢી વાય હોય ને એ ટાઈપનું કે ફેરવારું છે, બેકવાર દીઠું પાછું દેખામાં આવતું નથી. તે મને કહે જરાક ધ્યાન રાખજે. એટલે હું આવ્યો હું બત્તી કરવા, દૂધ ભરી આવ્યો, વ્યારું પાણી કરી લીધા, નાહી ધોઈ લીધું અને થોબડાની સર્વિસે આપણે કરી લીધી છે ભાઈ. આ બાજુ આપણી ભેહું બાંધ્યું છે ને આપણી બત્તી છે ને મસ્ત ઓરિજિનલ છે, જો ટીલીની જો અહીંયા ભેહું બાંધ્યું છે આપણી. આ બાજુ તો ક્યાંય નજીકમાં છે નહીં, નકર તો અમે આપણી દહીંના કૂતરા હોય ને એ ભૈંસા રાખતા હોય, પણ એવું કંઈ છે નહીં. પણ ઓલી ટીટોડિયું રાયડું દેતી હોય ને ભાઈ વાડીઓમાં, એટલે રાજુભાઈને થોડીક શંકા ગઈ છે અને ડોબા જો આપણે દેખે એટલે રાયડું ચાલુ કરી દઈએ. એટલે અટાણે એવું કંઈ ખાસ દેખાતું છે નહીં. આ ડોબા આવી હાર ખાવું ખાવું ને ખાવું મારી વાયરે જુલી રાયડું દઈએ છે જો. હાલો આજુબાજુ બધે નજર મારી લીધી, એવું કંઈ ખાસ છે નહીં. અમારે રાજુભાઈ કાળી રાઈતે ઠીક. હા અમારા રાજુભાઈ અહીંયા છે ને આપણે હોલમાં પરવા ધાણા વેચ્યા ત્યાં કોબરો હતો નહીં રાજુભાઈ, એના લીધે રાજુભાઈ દર છે ને એ બુયર્યું છે, પાણીની છટકોર મારવા આવ્યા. એક રાતડું કૂતરું ફેરવાનું હોય ને એવું રાજુનો ફોન આવ્યો હતો, મને કે જરાક બત્તી કરી લેજે અટાણે, પાછું દીઠું નથી કે ક્યાંય. અવેડો ભરાઈ ગયો હે, ઉપર ટાંકામાં વાયર્યું તો ટાંકો જો કે રૂંઢે મેં ભરી લીધો હતો, ગરકે ગરકે આવે છે. આ તો ટાંકામાં જાય ને તો એનું પાણી અહીંયા આવે, નકર એટલી વાર તો આવતું નથી. હવે બેમાં થોડું થોડું જાય ને ટાંકોય ભરાઈ જાય, આપણી આ કુંડી ભરાઈ જાય, પછી મોટર કરી દેવાની છે બંધ. એક રાતડું કૂતરું ફેરવાનું હે, રાજુનો ફોન આવ્યો હતો. હે ભણવું 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 ભણવાની જ લાઈફ છે ભાઈ. જો સુરભીબેન ઓનલાઈન ક્લાસ કરી રહ્યા છે. કેમ ઓનલાઈન કરવો પડે? ઠીક. ઘરે રહેવાનો એમ કે? ઠીક. તો ભાઈ સુરભીબેનને જે મગજમાં બેસી ગયું એ બેસી ગયું, ના બેસે ને પાછી અહીંયા આવીને પ્રેક્ટિસ કરી લઈએ ફોનમાં જોઈને, ક્લાસ જે આવતો હોય ને એ, એટલે વાંધો ના આવે. કેલ્સી લઈને બેસી ગયા હે બેન. કેવું હાલે ભણવાનું? મસ્ત હાલે. સરસ. હાલો વધારે આપણે બેનને વાતો નથી કરાવી. ભાઈને બે ક્યાં? બે ભાઈઓ ક્યું? હાલે લે, મારું તો વોટ્સએપ ને ઓલો ફોન ને બધું બંધ થઈ ગયું ને, મેં તો કોઈને કંઈ વિશે નથી કર્યું. તો એ કિશુબેન તો મને ભૂટકી જ મારક માટે હું દૂધ ભરવા જતો તઈ, તો મને કંઈ ખબર જ નથી, તો બસ કેવાનું વિશ કરે. ફોન પતી ગયો. હવે બધા વોટ્સએપની વાઇટ જોજો એને કંઈ. પપ્પાનો ફોન પતી ગયો હે ભાઈ, હાવ ગયો હે. તમે સ્વિચ ઓફ ખોલી ને દાફડ બધું ચાલુ થવા માંડે. મેં ખોલ્યો ને ઇમરજન્સી નંબરમાં એ ખોટલા ડાયલ થવા જ માંડે. અરે મારા ફોન ગયો, મારા હાથમાં હતો ને તે ફોટા ધબધબાટી જ પડે. હા ફોટા પછી ફોટો એમ એવી રીતના ખાલી 5 મિનિટ થાય ને તો 1000 ફોટા પાડી લઈએ. પતી ગયો હે ફોન હાવ. તારી મમ્મી કેમ હાવ ટેકે થઈ ગઈ છે? બહુ થઈ ગયો છે. હા માંડવી ભેગી કરી મને. હા અવર કરવી પડશે કે હું તારે અટાણે તે કરી લીધી હતી તે હાટું એમ નંબરી જાય. હા હવે ભગવાન હાસી નીમ થાય તું કરી તો કરે હું પાણીનો ટાંકો ભરી લઈ કાલ ક્યાંક. મીઠા પાણીનો ભર્યો હતો. હા તો મીઠા પાણીનો જ કહું. અને મારી થોબડી કેવી છે, જોયા જેવી છે કે નથી એ જરાક કહેજો. એ કે બહુ જોયા જેવી છે. હવે એમ તો કેમ કીધું હોય મારું રામ જાણે. અને કે માંડવી ભેગી કરી હોય ને એમાં એટલો થાકડો ના લાગે, એટલો થાકડો તું જરા કરવાનું લઈ ગયો ભાઈ. હું એ હાસી વાત છે. તો હું માંડવી આની આજે જ ભેગી કરી લીધી હશે. હવે હું અમારે નહીં કરવી પડે, વરસાદ થતો નથી ને એટલે. પણ થઈ જશે વરસાદ આ મહિનાના એન્ડમાં, આશા છે વધારે. અને 22 તારીખ સુધી રેડા ઝાપટા ભાગે જોઈએ પડવાની શક્યતા હોય એવું લાગે છે. અને બાકી
27 તારીખ પછી બહુ ફેરવ માર નથી કરવી. 27 થી 31 બાકી 8મા મહિનાની શરૂઆતમાં ધીમે ધીમે આશા હે અષાઢ મહિનો હજી બેઠો ના લગભગ થઈ જાય. અને કાલે બીજ હતી ને, અષાઢી બીજ હતી ને, કાલે લગભગ 12 વાગ્યાની પહેલાં જ રેડમાં આવ્યું હતું જાલી. એટલે અષાઢી બીજના છાંટા નામે પડી ગયા. 12 વાગે રાતે ખાલી રીયું અડધી મિનિટ પૂણી મિનિટ જ, પણ આકરે ઘાટે એમાં તો ગાતા દેવા માંડે ને તો વાર ન એટલી લાગે જો, પણ એને દેવું જ નથી અમને પાણી, બીજું હું. તો હાલો, આવી કંઈક અપડેટ સાથે હવે આજના વિડીયોનો આપણે અહીં એન્ડ કરી દઈ. ફરી મળી નવા બ્લોગમાં. ત્યાં સુધી આવજો. રામ રામ.